الحمد لله رب العالمين. الصلاة والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. Abu Hurayra isimli sahabadan rivoyat qilinma, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan: kim aytdi kunina 100 topqir subhanallohi va bihamdihi deb, aning gunohlari yuvilirdi, gunohlari surtilirdi. Hatto shu gunohlari dengizdagi kubik qatlik bo'lsalar dedi. Mana dengizda qarasak, anda bir kubiklar bik ko'p, shulay bit, oq kubiklar. Behisob bik ko'p endi. Hatto mana gunohlari shunqatlikdagi ko'p bo'lsa dedi, shu dengizdagi kubiklar kabigini bik ko'p. Shu subhanallohi va bihamdihi deb kunina 100 topqir aytamiz ekan, shu zikrimiz sabab bo'lacak shu bizning gunohlarimizni surtuga, arinuga endi. Mana bu subhanallohi va bihamdihi degan so'z shunda Alloh taolo yaratgan so'zi, shunga ko'ra endi shunday zo'r fazilat bergan. Shu so'zni aytib biz o'zimizning kishi gunohlarimizni shistartirga, poklarga, yuvirga sabab bo'lalar shu zikrni aytib endi. Narsa degan so'z ul subhanalloh degan so'z, subhana ul Alloh subhanahu va taolani barliq kimchiliklardan da poklov. Masalan, qo'y bir kishilar Alloh subhanahu va taolani kimsitadi. Masalan, farishtalar, onun qizlari bu butun turli zotlar Alloh taolaning uludir. Ham boshqa turli Alloh saqlasin, yomg'ir yovar ekan endi Alloh taolo yig'laydi, onun ko'z yoshlari bo'ldi. Jil chiqar ekan Alloh taolaning oshuvi chiqqan. Ham turli Alloh taolaga loyiq bo'lmagan turli narsalarni endi nita anga tengli. Hamma shu kimchiliklardan anga loyiq bo'lmagan endi biz uni poklaymiz, shistartamiz. Subhanalloh deb aytgach, biz endi Alloh subhanahu va taolo barliq kimchiliklardan da pok, shista, u bir kimga da teng tugil deb, u o'zigina shunday bir ilohiy zot deb biz uni shulay deb ulug'laymiz, zo'rlaymiz. Subhanalloh deb aytib endi. Ham va bihamdihi deb aytib, subhanalloh deb boshda bitin Alloh taolani poklaymiz nima? Barliq kimchiliklardan da kishi uni nita yoki faqirdi Alloh subhanahu va taolani bizga muhtoj bo'ldi yoki bizning ibodatimizga. Mana bu so'z bilan endi biz ham poklaymiz shu kimchiliklardan. Ham va bihamdihi deb uni maqtaymiz. Ya'ni hamd degan so'z uni maqtov, uni yaratib, chin ko'ngildan ulug'laymiz, maqtaymiz. Ni uchun maqtaymiz? Chunki u olamlarni yo'qdan bor qiluvchi, bizga ne'mat berib turuvchi, bizga rizq berib turuvchi, bizga salomatlik beruvchi, bizga havosin beruvchi, bizga quyoshini beruvchi, bizga yomg'irini beruvchi, ham barliq sanab bitirgisiz. Alloh taolo Qur'onda aytish, Alloh taolo ne'matlarini sanay boshlasang, uni sanab bitirib bo'lmaydi. Shunga ko'ra mana shuning uchun endi biz uni maqtaymiz, ulug'laymiz, zo'r darajalarga ko'taramiz. Birinchisi shistartamiz, poklaymiz, ikkinchisi endi Alloh subhanahu va taolani maqtaymiz. Subhanallohi va bihamdihi deb kunina 100 topqir aytsangiz deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, sizning gunohlaringiz shistarinir, poklanirsiz deb gunohlaringizdan endi. Bu gunohlar endi kishi gunohlarga qog'ili. Bizning bitin zo'r gunohlar bor, kishi gunohlar. Zo'r gunohlar endi Alloh subhanahu va taolo la'nat bilan qo'rqitsa, masalan, Alloh taolo la'nati bo'lar shunday ishni ishlagan kishiga. Alloh taolo shunday kishini jahannamga kirdi, Alloh taolo shuni g'azabli yashab, Alloh subhanahu va taologa iymon keltirmas. Ham boshqa shunday qo'rqituvlar bo'lar ekan, bu bizning bu gunohlar endi zo'r gunohlar turkumiga kiradi, ulug' gunohlar turkumiga kiradi. Agarda unday qo'rqituv yo'q ekan, u gunohlar endi bizning kishi gunohlar turkumiga kiradi. Ammo lekin gunohqa bu kishi gunoh debgina qarorga yaramay. Chunki shu kishi gunohlardan tavda bit, vaqtoshlardan turadi, shulay bit. Zo'r tavlar, u narsa shu vaqtoshlardan turadi. Vaqtoshlar yila, u zo'r tavga aylanadi. Tomchi, tama zo'r kullar borliqqa keladi, shulaymi? Ham shulay gunohda
кечкенә гөнаһлар җыела, зур гөнаһка әйләнергә мөмкин. Ләкин шушы зур гөнаһларыбыз, кече гөнаһларыбыз җыелып зур гөнаһка әйләнмәсен өчен, без шушы зикерне әйтеп инде бер сәбәп булып тора, шушы арынырга, чистарынырга тиешбез. Шуңа күрә үзебезгә максат куярга тиешбез. Көненә шушы 100 тапкыр инде субханаллахи ва бихамдихи дип әйтеп йөрергә. Субханаллахи бихамдихи, субханаллахи бихамдихи, субханаллахи бихамдихи. Авыр түгел бит, җиңел. Шушы җиңел булса да, шушы сүзләребез мизанда бик авыр сүзләр булачак безнең. Изге гамәлләребезне үлчәгәндә инде. Ләкин җиңел булса да инде әйтмибез. Чөнки шайтан төрле вәсвәсләр кылып безне оныттыра, кирәкмәгән эшләргә куша, кирәкмәгән сүзләр сөйләргә куша. Әмма ләкин бу хәерле зикерне, Аллаһны паклау, Аллаһны мактауны оныттыра. Әмма ләкин без нәфсебезне сындырып, җиңеп, аңа каршы көрәшеп, күнектерәбез икән телебезне, шушы көн сайын шушы субханаллахи бихамдихи дип әйтергә инде, ул безгә нары инде җиңел булачак. Мәсәлән, иртәнге намаздан соң инде зикерләрне әйтеп бетергәч, әгәр дә 100 тапкыр санап субханаллахи бихамдихи дип әйтеп чыгабыз икән, иртәнге намаздан соң бит әле вакыт күп, эшкә барганчы анда, яки бер кая барганчы, хайран бит кояш чыкканчы вакыт. 100 тапкыр субханаллахи бихамдихи дип әйтергә, анда 10 минут вакыт җитә. Субханаллахи бихамдихи, субханаллахи бихамдихи, субханаллахи бихамдихи дип 10 минутта әйтеп чыксак, безне инде Аллаһ Субхану Тәгалә шушы гөнаһларыбызны, кече гөнаһларыбызны инде сүртәчәк, афу итәчәк инде. Хәтта ул кече гөнаһларыбыз диңгездәге көбек сыман күп булса да инде. Бу шундый зур фазилат булып тора безнең шушы сүзне инде, бу форсатны безгә инде ышкындырмаска кирәк инде. Һәм Аллаһ Субхану Тәгалә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук муслим җыентыгында килә торган инде, икенче бер хадисендә әйтә: "Мен калады хина юсбих ва хина юмси субханаллахи бихамдихи 100 марра, лам яти ахад биафдали мимма джабихи илля ахад кал мислу ма кала ау зада алейхи ди." Кемде иртә белән инде һәм кич җиткәч ди, монысы икенче риваятта, монда инде тегесендә бит хадистә әйтелде, көненә 100 тапкыр әйтсә дип. Бу риваятта килә, кемде иртә белән 100 тапкыр субханаллахи бихамдихи әйтсә, һәм кич җиткәч субханаллахи бихамдихи дип әйтсә ди, кыямәт көнендә моннан да фазилатлы бер кеше килә алмасты. Илля дә мәгәр шуны әйткән кеше генә шушы кеше шикелле фазилатлы булып килә алыр ди. Яки инде ау зада алейхи, яки инде тагын да күбрәк әйткән кеше генә ди. Бу хадистә күрсәтелә, әгәр дә без инде иртә белән иртәнге зикерләрне әйткәндә инде 100 тапкыр субханаллахи бихамдихи, 100 тапкыр субханаллахи бихамдихи дип әйтәбез икән, кич белән кичке зикерләрдә субханаллахи бихамдихи дип әйтәбез икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кыямәт көнендә инде моннан да фазилатлырак, моннан да инде яхшы кеше килә алмас ди. Килә алыр ди, шушы микъдарда шушы зикерне әйткән кеше, яки инде тагын да инде күбрәк әйткән кеше инде. Шуңа күрә бу тагын да хәерлерәк. Иртәнге намаздан соң безнең бит инде иртәнге зикерләр бар, кичке зикерләр бар. Шулай бит, иртәнге зикер ул безнең инде иртәнге намаздан соң алып кояш чыкканча хәтлек. Һәм кичке зикер инде ул кояш батканча хәтлек инде. Мәсәлән, икенде намазыннан соң инде кояш батканча, әгәр дә өлгермәсәк, рөхсәт ителә инде кояш байгач ахшам намазыннан соң да әйтергә инде. Рөхсәт ителә инде. Шул вакытта безнең кичке зикерләр бар. Ул безнең дуга китапларында килә инде. Көндә кирәкле теге зикер дугалар бар бит китаплар инде. Шунда килә, нинди зикерләр әйтергә кирәк иртә кичен. Шул вакытта без шушы 100 тапкыр әйтәбез икән, кыямәт көнендә инде моннан да фазилатлырак, моннан да яхшырак гамәл белән килгән кеше булмасты инде. Ләкин карасак, үзебезгә хисап тотсак, бик җиңел гамәл булса да, бик сирәгебез эшли. Күбебез эшләми дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Чөнки барыбер субханаллахи бихамдихи дип әйтергә нәфсебезгә авыр. Хәтта җиңел булса да. Чөнки безнең 10 минут тик утырасыбыз килми, анда китәсебез килә, бүтән эш белән мәшгуль буласыбыз килә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шундый зур фазилат биргән. Кичкенә булса да, җиңел булса да, без аны эшләмәбезне ул белеп тора.
Шуңа күрә шуны җиңеп, нәфсебезне җиңеп эшләгән кешеләргә шуны зур фазилат бирә. Үзебезне сынап карыйк, күпмегә түзәбез. Иртә белән субханалла бихамдихи 100 тапкыр әйтәбез, кич белән субханалла бихамдихи күпмегә түзәбез, ничә көн. Ярар, монсы безнең өчен заифлар, бу бик авыр. Ким дигәндә көненә субханалла бихамдихи дип 100 тапкыр әйтсәк тә күпмегә түзә алабыз. Үзебезне сынап карыйк, безнең иманыбыз күпмегә җитә икән. 100 тапкыр гына әйтик субханалла бихамдихи. Башта шунсына чыныктырыйк, көне буена субханалла бихамдихи, субханалла бихамдихи, субханалла бихамдихи 100 тапкыр әйтеп йөрергә. Әгәр дә инде 1-2-3 ай, ярты ел шуңа түзәлсәк, аннары инде үзебезне күнектерик. Иртәнге намаздан соң шушы иртәнге зикрдә шушы субханалла бихамдихи 100 тапкыр әйтергә, аннары инде кичке зикрләрне әйткәндә шушы субханалла бихамдихине 100 тапкыр әйтергә күнектерик. Шулай итеп күнектереп, шулай итеп нәфсебезне тәрбияләгәндә генә инде шушы фазиләткә без лаек булачакбыз инде. Мөселман кешесе һәр вакытта нәфсен, ул нәфсенә каршы көрәшеп, җиңеп, аны тәрбияләп торырга тиеш. Чөнки җәннәткә керү ул җиңелеш түгел. Җәннәткә шушы авырлыклар аша, сабырлык аша, шушы тормышның авыр сынаулары аша үтеп барабыз. Бу дөньяда да бит дөньяның рәхәтен татыр өчен авырлык, шулай бит, яхшы өйдә торыр өчен, анда яхшы коттеджда, яхшы 3-4 миллионлык машинада йөрер өчен күпме тырышлык куярга кирәк, шулай бит. Аны эшләп кенә дә алып булмый, бик каты акыллы булырга кирәк, бик каты хәйләкәр булырга кирәк, бик каты теге русча әйтсәк шустрый булырга кирәк инде. Шул вакытта гына яхшы итеп яшәп була, яхшы өйдә, яхшы машинада йөр, бик каты тырышлык куйсаң гына шундый дәрәҗәгә ирешеп була. Әле бу вакытлыча дөньяда, 3 көнлек дөньяда. Бүген барбыз, иртәгә юкбыз. Шушындый вакытлы дөньяда да рәхәт яшәр өчен күпме тырышлык куярга кирәк. Башың эшләсен өчен күп укырга кирәк, анда күп эшләр өчен күп тырышырга кирәк. Күрәм, бу малны җыер өчен дә, акчаны кәсеп итер өчен дә күп тырышлык куярга кирәк. Әйтәм бит, вакытлыча дөнья өчен. Җәннәт мәңгелек йортыбыз өчен biz tagын да катырак тырышырга тиеш, biz tagын да катырак омтылырга тиеш, biz tagын да катырак сабыр итәргә тиешбез. Шуңа омтылганда тагын да каты безгә тырыш булырга кирәк. Әмма ләкин без караганда дөнья өчен күбрәк тырышабыз, ахирәткә караганда инде. Моннан күренә инде, без нәрсәне күбрәк телибез, нәрсәгә безнең күбрәк ирешәсебез килә. Без моңа инде фикерләргә уйланырга тиешбез. Чөнки без гади генә, русча әйтсәк, элементарный нәрсәләргә дә без салкын карыйбыз. Менә субханалла бихамдихи дибез бит. Без аны монда ишеттек, мәчеттән ишегеннән чыгуга, инде ул безнең моннан чыгып та китте. Без аны онытабыз. Ни өчен? Акча бирми ул, кесәдә күбәйми, өебез зураймый, машинабыз яхшырмый, шуңа күрә без салкын карыйбыз мондай әйберләр. Әмма ләкин без уйларга тиешбез. Шушындай вак кына нәрсәләр булса да, ул сәбәп була шушы безгә җәннәткә илтергә. Без шундый вак әйберләргә дә без игътибарлы булырга тиешбез. Чөнки ул сәбәп була җәннәткә илтергә. Ничек әйттем бит, вак таштан зур таулар иелә бит. Шушындай вак изгелектән шулай зур гынах иелгән кебек, зур изгелекләр иелеп, инде сәбәп була безнең җәннәткә керергә. Ничек тамчыдан күл җыелган кебек, әйттем бит. Кичкенә гынахтан күл җыелган кебек зур гынахка әйләнә дип, шулай капма каршысы изгелек тә. Кичкенә генә шушындый изгелекләр кылып, шушындый кичкенә генә зикрләр әйтеп, кичкенә генә изгелекләр кылып, безнең ул изгелекләребез Аллаһ каршында зурайып, зур дәрәҗәгә җитеп, сәбәп булачак безнең җәннәткә керергә. Шуңа күрә кимсенеп карарга ярамый динебездә бер нәрсәгә дә. Кардәшеңә елмаюга да, кичкенә генә бер изгелеккә дә, шушы зикергә дә. Чөнки нәрсә, куллу ма'руфин садака ди, һәр бер изгелек садака диде. Ләкин әйтәм бит, бик кызганыч, менә без салкын карыйбыз динебезгә, салкын карыйбыз изгелекләргә, шушындый зикерләргә. Күрәм, без хисап тотып, нәрсә кирәк, нәрсәгә омтылабыз һәр вакытта да. Шушы вакытлыча, бүгенме, иртәгәме калдырып китәчәк дөньябызмы, яки мәңгелек барган йортыбыз кадерлеме безгә? Без моны уйланырга тиешбез. Һәр вакытта да исебездә тотырга тиешбез. Һәм Аллаһ субхана ва тааля һәр барчабызга тауфик, хидаят биреп инде,
үзенең җәннәтләренә кертсене, безгә инде тырышлык, сабырлык бирсене, омтылырга аның җәннәтенә инде шушы гына вак кына булса да, инде җиңел генә булса да, шушы зикрләрдән гафил булмыйча, уяу булып, һәр вакытта да аны зикр итеп, күп итеп изгелекләр кылып, аның җәннәтләренә эләгергә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля ант астагфирука ва атубу илейк.